सगल पवन के नायका एक छिन दर्श दिखाए सगल पवन के नायका एक छिन आसी रहाओ दी तुक और रविदास भगत जी दे असी दर्शन शब्द राही पन्ना है 346 8वां शब्द है प्रेमा भगती ते और ऐसा शब्द लैन लगे हाँ जिस बंदा चमार जाति चों हो के भी अपनी किरत करदा होया दसां नाउं दी जिन्हें माया त्याग दिती जिहड़ी ब्रह्मा विष्णु महेश तो नहीं परे होए इस भगत जी की बाबत महला पंजवां आप जिहड़ा शब्द गुरु अर्जन देव जी ने धन्ने प्रथाए लिखिया ते महला पंजवां वो कहंदा है रविदास ढवंता ढोर नीत तिन त्यागी माया एडा वड्डा भगत होया जिहड़ा सारा काम करदा होया अपनी जॉब करदा होया और अंदरों साध संग अंदर दे जिहड़ा सतगुर दा संग आ उहदी स्टेज ते चढ़ के उत्थों बाद और इन्हें माया त्याग दिती जिहड़ी ब्रह्मा विष्णु महेश सरगे कोल नहीं त्यागी गई ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ शब्द रहाओ ਦੀ तुक लैन लगे और ਉਹਦੀ अपनी बोली है ऐसी बोली है जिन्हों असी समझण दी हौली हौली जे समझ गए शब्द वो भेद खोल रहा है और आ रहाओ दी तुक दिती है सगल भवन के नायका एक छिन दर्श दिखाए जी रहाओ मैनू एवें भोरा कि एक छिन ही दर्श दिखाल दे तू सारे भवनों का मालिक है भवन कहते हैं धरत पताल ते आकाश और घाट घाट चो रब है धरत पताल आकाश सारे भवना ये तू है मालिक और ये सतगुरु वाल इशारा है कालपुरख वाल इशारा है सगल भवन के नायका नायका कहते है मैं सीधे जे लफ्ज़ दसन लगा भी नायक किनू कहते हैं ब्रिटिश अंग्रेज़ फौज च आए उन्होंने पहला रैंक ही नैक लैस एहो जिहा रखे हौलदार नैक एक रैंक है लेकिन हिंदुस्तान दे विच जिहड़े वणजारे सी उन्होंने सारियां दी फैमिली दा हैड नायक कहंदे सी उन्होंने नैक नैक कहंदे आ मालक नूं और हैड नूं तो रविदास जी उन्होंने सूबियां च रहिंदे होए नायक लफ्ज़ रब लई वरत लिया है भी तू सारिया भवनों का सारी कायनात का तू मालिक है मैनू थोड़ा जी एक छिन दर्श दिखाल दे है पहली झलक अंदर मारनी है अकाल पुरख ने और ओदे उथा महाराज इत्थे रहाओ ला रहे हैं सगल पवन के नायका एक छिन छिन दर्श दिखाए जी एक छिन दर्श दिखाए जी और व्यासी दी लालसा अंदर भी मैनू भी किते कि ਉਹਦੇ दर्शन हो जाण अंदर पर क्यों नहीं हुंदे क्योंकि अंदर साडी माया पई है वो नैगेटिव फोर्स है उन्हें नहीं तुहानू कख भी करन देना लेकिन ये शब्द ऐसा दसेगा
ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਾਇਆ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਔਰ ਤੂੰ ਖੂਹ ਦਾ ਡੱਡੂ ਬਣੇ ਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਖੂਹ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕੂਪ ਕਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਖੂਹ ਸੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁੱਕੇ ਖੂਹ 'ਚ ਕਦੀ ਡੱਡੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਹਲਟ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖੂਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡੀ ਥਾਈਂ ਡੱਡੂ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਡੱਡੂ ਵਰਗੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਸ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਉਨੀ ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਪਿਰਚੁਅਲਿਜ਼ਮ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਅੰਦਰ ਮਨ ਨਾਲ ਕਦੀ ਉਹ ਹਿਲਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲਏ। ਆਪਣੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹੇ ਮਨਾ ਤੂੰ ਤੇ ਖੂਹ ਦਾ ਡੱਡੂ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਆਰ ਪਾਰ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਰੱਬ ਬਾਹਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਪਿਰਚੁਅਲਿਜ਼ਮ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਚੜ੍ਹਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਕੀ ਤੂੰ ਤੇ ਖੂਹ ਦਾ ਡੱਡੂ ਹੈ। ਖੂਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੂੰ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਡੱਡੂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਦਰਿਆ ਜਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਥਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਖੂਗਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਦੁਨੀਆ। ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਡੱਡੂ ਬਾਲਟੀ ਥਾਣੀ ਫੜ ਕੇ ਡੋਰ ਨਾਲ ਡੱਡੂ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਣਾ, ਬਾਲਟੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਡੱਡੂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ, ਡੱਡੂ ਨੂੰ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੈ ਬਾਹਰ। ਉਹ ਕੂਪ ਭਰਿਓ ਜੈਸੇ ਦਾਦਰਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਛੱਡਣਗੇ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਦਾ ਪਾੜ ਕੇ ਕੂਪ ਭਰਿਓ ਜੈਸੇ ਦਾਦਰਾ ਫਲਾ ਉਦੋਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਰੈਕ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਪਾਰਸ ਕਲਾ ਬਾਣੀ ਬਸ ਗਾਈ ਚੱਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਆ। ਦਾਦਰੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ, ਦਾਦਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਡੱਡੂ। ਆ ਤਦੇ ਬੰਬੇ ਐਂਟਰ ਹੋਈਏ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਦਰ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਸੀ ਉਹ ਜੱਲਣ ਐਸੀ ਭੈੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਬੰਬੇ ਵਾਲਾ ਸਾਰੇ ਉਹ ਆਬੋ ਹਵਾ ਸਾਰੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਡੱਡੂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦਾਦਰ ਉੱਥੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਲੱਗੇ। ਇੱਧਰ ਦਾ ਭਗਤ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਸ ਦਾਂਗੇ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆ ਜੂ। ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਦਾਦਰ ਆਏਗਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾਦਰ ਮੈਨੇ ਡੱਡੂ ਔਰ ਕੂਪ ਭਰਿਓ। ਔਰ ਜੇ ਕੂਪ ਹੈ ਖੂਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੂਪ ਭਰਿਓ ਜੈਸੇ ਦਾਦਰਾ ਕੱਛ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਖੂਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵਿਖਿਆ ਜ਼ਹਿਰ ਮਾਇਆ 'ਚ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਪਤਾ, ਬਸ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਗਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਰਾ ਪਾਰ ਦਾ ਸੂਝ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਰਹਾਉ ਲਾਇਆ ਹੇ ਮੇਰੇ ਸਗਲ ਪਵਨ ਕੇ ਨਾਇਕਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੱਢ ਇਸ ਮਾਇਆ ਤੂੰ ਸਗਲ ਪਵਨ ਕੇ ਨਾਇਕਾ। ਨਾਇਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੂੰ, ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ, ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਇਹ ਰੱਬ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਸਗਲ ਪਵਨ ਕੇ ਨਾਇਕਾ एक छिन दरस दिखाए जी, एक छिन दरस दिखाए जी। एक छिन दरस दिखाए जी, एक छिन दरस दिखाए जी। एक छिन दरस दिखाए जी, सगल पवन के नायका। एक छिन दरस दिखाए जी। पन्ना 346 है गौड़ी पूर्वी रविदास जीओ और इत्थों भगत जी शब्द शुरू करते हैं। कूप भरियो जैसे दादरा, कूप भरियो जैसे दादरा, कछ देश विदेश ना भूले। कूप भरियो जैसे दादरा, कछ देश विदेश ना बूझ। ऐसे मेरा मन बिखिया बेमोया,
से मेरा मन बिखिया बे बेमोहया कछ आरा पार न सूझ कछ आरा पार न सूझ एक छिन दर्श दिखाए जी एक छिन दर्श दिखाए जी सागल पावन के नायका एक छिन दर्श दिखाए जी मलन पई मत्ते माधवा तेरी गद्दे लखी न जाए मलन पई मत्ते माधवा तेरी गद्दे लखी न जाए करो हो कृपा परम चूक गई करो हो कृपा परम चूक गई मैं सुमत देहो समझाए मैं सुमत देहो समझाए एक छिन दर्श दिखाए जी एक छिन दर्श दिखाए जी सागल पावन के नायका रहो रहो एक छिन दर्श दिखाए जी हे जोगी सर पावे नहीं तो गुण कथन अपार जोगी सर पावे नहीं तो गुण कथन अपार प्रेम भगते कै कारण प्रेम भगते कै कारण कहो रविदास चमार हे कहो रविदास चमार एक छिन दर्श दिखाए जी एक छिन दर्श दिखाए जी सागल पवन के नायका एक छिन दर्श दिखाए जी हे जोगी सर पावे नहीं तो गुण कथन अपार प्रेम भगते कै कारण हे प्रेम भगते कै कारण कहो रविदास चमार ਆ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤੋੜਾ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਸ਼ੁੱਧ ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤੇ ਕੈ ਕਾਰਨ ਕਹੋ ਰਵਿਦਾਸ ਚਮਾਰ ਕਿਆ ਠਾਠ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਚਮਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਬ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ
ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸਭ ਬੰਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗਿਆਨ 'ਚ, ਪਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚਮਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਕਰਦਾ, ਦਸਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਖੋਜ 'ਚ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਛੇਨਲੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮਿਲਣ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰੱਬ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਉਣਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਰਾਮ ਹਮ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰ ਮਾਨੇ, ਹਮ ਮੂੜ ਮੁਗਧ ਅਸ਼ੁੱਧ ਮਦ ਹੋਤੇ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਬਚਨੇ ਹਾਰ ਹਮ ਜਾਨੇ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਨ ਜਪਾਂਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਹੈ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਜਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਆਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਗ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਧ ਦਾ ਸੰਗ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਬਹੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਪਾਵੈ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਹੁਰ ਨਾ ਆਵੈ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਕਾ ਨਹੀਂ ਵਿਨਾਸ਼, ਅੰਤਰੇ ਹੋਏ। ਆ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਧ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਰਿਲੇਟਿਵ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਸਾਧ ਦੇਹ 'ਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਗਿਆਨ ਦੇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਸੰਤ ਸਾਧ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਸੰਗਤ ਹੈ ਨੇਰੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਭਗਤ ਦੀ ਤੁਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਇੱਕ ਤੁਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਪਲਕ ਲਈ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਗ ਅੰਦਰ ਉਸ ਸਗਲ ਭਵਨ ਕੇ ਨਾਇਕਾ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਏਕ ਪਲਕ ਸੁਖ ਸਾਧ ਸਮਾਗਮ, ਕੋਟ ਬੈਕੁੰਠੇ ਪਾਏ। ਏਕ ਪਲਕ ਸੁਖ ਸਾਧ ਸਮਾਗਮ, ਕੋਟਾਂ ਬੈਕੁੰਠਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਇੱਕ ਪਲਕ ਕੀ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖ ਦੀ ਝੰਮਣੀ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਈਲਿਡ, ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ। ਇੱਕ ਪਲਕ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕੋਟਾਂ ਬੈਕੁੰਠਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਉਹ ਪਲਕ ਆਏਗੀ, ਹੁਣੇ ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਦੱਸੇਗੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ। ਏਕ ਪਲਕ ਸੁਖ ਸਾਧ ਸਮਾਗਮ, ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਸਾਧਾਂ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਜ ਦਿੰਦੇ ਜੀ, ਸਾਧ ਸਮਾਗਮ, ਸਾਧ ਸਮਾਗਮ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਗਮ ਆ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਮਝਿਆ। ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਮਾ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਾਗਮ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰਲੇ ਬੰਨੇ। ਸਮਾਗਮ ਬਾਹਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਆਇਆ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡਾ ਤੱਤੀ ਤਵੀ 'ਤੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ ਦਿਨ, ਜੇਠ ਹਾੜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ, ਉਸ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਲਾਹੌਰ 'ਚ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਜੋੜ ਮੇਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸਮਾਗਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਦੇਖੋ ਹੁਣ, ਇੱਕ ਪਲਕ ਦਾ ਸਾਧ ਸਮਾਗਮ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਆ ਬਾਹਰਲੇ ਸਾਧਨ ਸਾਰੇ। ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਨਾਮ, ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਗਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਨੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਬਦਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕੱਖ ਵੀ। ਔਰ ਲੋਕ ਆਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਅਰਪ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਲੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸੰਗਤ ਹੈ ਨਿਰੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਫਲ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫਲ ਕੀ ਹੈ? ਏਕ ਪਲਕ ਸੁਖ ਸਾਧ ਸਮਾਗਮ, ਕੋਟ ਬੈਕੁੰਠੇ ਪਾਏ। ਪਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਈੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਏ, ਉਹ ਬਿੰਦੀ ਉਠਾਲਣੀ ਹੈ। ਏਕ ਪਲਕ ਸੁਖ ਸਾਧ ਸਮਾਗਮ, ਕੋਟ ਬੈਕੁੰਠੇ ਪਾਏ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਦੇ? ਹਰ ਜਨ
राम 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 ध्याए हर जन राम 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 ध्याए। परमेश्वर ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਬੈਠੇ ਜਦੋਂ ਹਰ ਜਨ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲਕ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ। ਹਰ ਜਨ ਰਾਮ 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 ਧਿਆਏ ਹਰ ਜਨ ਰਾਮ 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 ਧਿਆਏ। ਰਹਾਓ ਰਾਮ 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 ਧਿਆਏ ਹਰ ਜਨ ਰਾਮ 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 ਧਿਆਏ। ਧਿਆ ਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਪਲਕ ਐਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਡਾਡੀ ਪਲਕ ਹਰ ਵਿਆਸੀ ਤੇ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਪਲਕ ਨੂੰ ਗਾਂ ਵਧਾਉਣਾ ਇਹ ਵਿਆਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਮਾਣ ਸਕਾਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ 24 ਘੰਟੇ ਇਸ ਪਲਕ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਸੀ। ਐਸੇ ਸੀ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇਸ ਜੋਤ ਦਾ जमीन जमान के विषय समस्त एक जोत है, न काट है न बाढ़ है न काट बाढ़ होता है। उस जोत का भी 24 घंटे गुरु गोबिंद सिंह आ सी। एक पर कई 24 घंटे इस मौज च रहिंदे सी। एक पल सुख साध समागम है कोट बैकुंठे पाए। ए हर जन राम 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 ध्याए हर जन राम 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 ध्याए। इन्नी बारी राम राम भी रिपीट कर करके परमेश्वर का नाम जप जप के छान आउंदी है। और आ रविदास भगत जी भी छिन लैन लगे है। सगन पवन के नायका एक छिन दरस दिखाए जी। सगले पवन के नायका एक छिन दरस दिखाए जी। क्यों नहीं मैनू दर्शन दे? क्योंकि मैं खूह दा डड्डू है। हुण शब्द इत्थे शुरू करते हैं। एक कूप भरियो जैसे दादरा कछ देश विदेश ना बूझे। जिन्नी चਿਰ तेरे अंदर आ खूह है तेरे अंदर माया ही माया भरी पई इस बॉडी दे विच सारा तू डड्डू ना तैनू नहीं पता लगना भी देश विदेश बाकी दुनिया भी की है कायनात रब दी आ एक ਉਹ की चीज़ है सारी जड़ियाँ एडियाँ चढ़ाई दियाँ चीज़ां अंदर आउणियां पर तेरे अंदर माया ही माया है। रूप भरियो जैसे दादरा कछ देश विदेश ना बूझे। आया भिख भी माया नू कहा है। ऐसे मेरा मन बिखिया बेमोहिया ऐसे मेरा मन बिखिया बेमोहिया कछ आरा पार न सूझे कछ आरा पार न सूझे। मैनू नहीं दर्शन हो सकते। अखीर ते आन के उन्होंने ऐसा ऐलान किया रविदास चमार ने भी प्रेम भगत के कारण सिर्फ दर्शन हो सकते। बाकी बड़े बड़े जोगी सर जोगियां का सिरा जड़ा वड्डा सब तो जोगी कौन है? महेश आ शिव जी महाराज सब तो वड्डा जोगी है। इनू मन्निया जाता। कहने उन्हें तो वह अंत ही नहीं पा सकता। उन्होंने नहीं दर्शन होए। जोगी सर पावे नहीं तो गुण कथन अपार। ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋਏ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਬਾਕੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਲਾਸ ਪਰਬ ਇੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮਹੇਸ਼। ਇਹਨੂੰ ਜੋਗੀ ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਜੋਗੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਜੋਗੀ ਸਰ ਪਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤੌਗੁਣ ਕਥਨ ਅਪਾਰ। ਪਰ ਚਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਐਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤੇ ਕੈ ਕਾਰਨ
लाया कहो नानक हर भज मना, कहो नानक कहो कहे नहीं है, कहो है लहे चमार, तुम ही नाम नूं कह कह के ते उहदे दर्शन कर सकदा। कहो है, कहो नानक, इत्थे कहो रविदास चमार। हे प्रेम भगते कै कारण शब्द अपने आप खुलेगा हुण भी माया है, खूह काहदा भरिया अंदर साडे माया ही माया है। और मैं डड्डू हाँ उहदा, मैनू पता ही नहीं भी माया चों निकल के बाहर की चमत्कार होने हैं। मेरा मान है और महाराज रहाओ तू बाद मेरी भी मत इन्नी माया च फसी पई है सारी, तेरी गत मैं लखी, तू ही करें कृपा ते माया चुके आ गया दूजा नाम भरम। जिथे भरम आ जाए वो माया है, कहो करो कृपा भरम चूकई, मैं सुमत दिओ समझा। मैनी सुमत दे आ जी भगती करने वाली, तो मैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ जिथे भरम आ जाए, धोखा आ जाए, माया आ जाए, सारी इक्को गल है। और इत्थे भी भगत जी ਉਹੀ लफ्ज़ वरत रहे, सारा शब्द सुरती बिरती ना पढ़िए, अपने आप साफ हो जाएगा। कूप भरियो जैसे दादरा, कछ देश विदेश ना बूझ, कूप भरियो जैसे दादरा, कछ देश विदेश ना बूझ। ऐसे मेरा मन बिखिया बेमोहिया, ऐसे मेरा मन बिखिया बेमोहिया, कछ आरा पार न सूझ, कछ आरा पार न सूझ। सगल भवन ते नायका, एक छिन दर्श दिखाए जी, रहाओ एक छिन दर्श दिखाए जी, रहाओ एक छिन दर्श दिखाए जी। सगल पवन के नायका, एक छिन दर्श दिखाए जी। मलन भई मते माधवा, मेरी मत मलीन हुई है, मैं गंदा मैं माधवा, तेरी गत किदां कह सकदा जब तक मैनू माया पई है। मलने भई मते माधवा, तेरी गत लखी न जाए, ए कर हो कृपा भ्रम चूकई, मैं सुमते दे समझाए, मैं सुमते देहो समझाए। सगल पवन के नायका, एक छिन दर्श दिखाए जी। कादे ना सब गति होगी, पर जोगी वर्गियां एडे एडे वड्डे शिव जी महाराज ने नहीं ये चीज़ पाई। जोगी सर पावे नहीं, नहीं जोगी सर पावे नहीं, हे तो गुण कथ अपार, प्रेम भगते के कारण, हे प्रेम भगते के कारण, कहो रविदास चमार, हे कहो रविदास चमार। आओ
ਇਹਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਪੰਨਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦਾ 337। ਇਸ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਭਗਤ। 337 ਪੰਨਾ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਕਬੀਰ ਜੀ। ਔਰ ਕਦੇ ਵੀ ਭਗਤ ਨੂੰ ਜੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾਲ ਜੀ ਲਾਇਆ ਹਰ ਭਗਤ ਦੇ। ਕਦੀ ਕਬੀਰ ਜਾਂ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਭਗਤ ਨਾ ਮਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਨਾ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਠੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਦਾ ਲਈ ਅਮਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਅਗਲਾ ਅਸੀਂ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹੱਲਾ ਪੂਰਬੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਚੱਕਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਚੀਜ਼। ਓਏ ਆਓ ਮਾਰੇ ਜਪ ਤਪ ਕੱਟ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਸੰਜਮੋ, ਕੀ ਵਰਤ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਇਹ ਕਰਮਕਾਂਡ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਕਿਆ ਜਪ ਕਿਆ ਤਪ ਸੰਜਮੋ, ਕਿਆ ਜਪ ਕਿਆ ਤਪ ਸੰਜਮੋ, ਕਿਆ ਜਪ ਕਿਆ ਤਪ ਸੰਜਮੋ। ਜਪ ਤਪ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਣਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਕਰਮਕਾਂਡ ਦੀ ਹਾਰਡ ਲੇਬਰ ਕਰੀ ਜਾਣੀ। ਸੰਜਮ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਤ ਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮਗਰ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪਣਾ। ਸੰਜਮ ਨਹਾਉਣਾ ਧੋਣਾ ਹੋਰ ਜੋ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਮਕਾਂਡ ਸੰਜਮ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਟ ਦੇ ਕਿਆ ਜਪ ਕਿਆ ਤਪ ਸੰਜਮੋ, ਕਿਆ ਜਪ ਕਿਆ ਤਪ ਸੰਜਮੋ, ਕਿਆ ਵਰਤ ਕਿਆ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਆਓ ਮਾਰਿਆ ਕੱਟ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪੀਏ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਵਿਧੀ ਵੀ ਤੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਫੜ ਲਏਗਾ। ਕਿਆ ਜਪ ਕਿਆ ਤਪ ਸੰਜਮੋ, ਕਿਆ ਵਰਤ ਕਿਆ ਤਪ ਸੰਜਮੋ। हे ਕਿਆ ਜਪ ਕਿਆ ਤਪ ਸੰਜਮੋ, ਕਿਆ ਵਰਤ ਕਿਆ ਇਸ਼ਨਾਨ। हे ਕਿਆ ਵਰਤ ਕਿਆ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਜਬ ਲੱਗ ਜੁਗ ਤੇ ਨਾ ਜਾਣੀਐ, हे ਪਾਉ ਭਗਤੇ ਭਗਵਾਨ। हे ਜਬ ਲੱਗ ਜੁਗ ਤੇ ਨਾ ਜਾਣੀਐ, ਪਾਉ ਭਗਤੇ ਭਗਵਾਨ। ਰਮਈਆ ਗੁਣ ਗਾਇਐ, 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 ਰਮਈਆ ਗੁਣ ਗਾਇਐ। हे ਜਾਨ ਤੇ ਪਾਈਐ ਪਰਮ ਨਿਦਾਨ, हे ਜਾਨ ਤੇ ਪਾਈਐ हे ਪਰਮ ਨਿਦਾਨ। ਰਮਈਆ ਗੁਣ ਗਾਇਐ, ਰਮਈਆ ਗੁਣ ਗਾਇਐ। ਆ ਰਹਾਉ ਲਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਸਾਫ਼ ਕਰੀਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਮਈਆ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਣ ਗਾਉਣਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਆ ਕੁੰਡੀ ਸਮਝ ਗਏ ਨੇ, ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਮੰਡਲੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਬਾਕੀ ਜਮਾਤਾਂ ਮਾਰ ਗਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸਭ ਕੁਛ ਰੱਬ ਨੂੰ। ਸਾਡਾ ਗੁਣ ਗਾਉਣਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੁਕ ਦਾਂਗੇ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਜੇ ਗੌੜੀ ਸੁਖਮਨੀ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਤੇਰੀ ਉਤਰਸ ਮੈਲ, ਬਿਨ ਸਜਾਏ ਹਉਮੈ ਬਿਕ ਫੈਲ। ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦਾ ਇੰਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੁਣ ਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਗਾਈ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਰ ਗਈ ਹੈ? ਰਾਗੀ ਕਿੰਨੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਗੁਣ ਹੀ ਗਾਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ। ਆਹੋ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਿਆ, ਮਾਇਆ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਲੇਟਿਵ ਗਿਆਨ ਹੈ।
ਇਹ ਦੂਸਰੀਆਂ ਮੰਡਲੀਆਂ ਗੁਣੇ ਗਾਉਂਦੇ, ਸਾਡਾ ਗੁਣ ਗਾਉਣਾ ਹੈ ਹੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਲ ਉਤਰਨੀ, ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸ਼ਲੋਕ ਲੈ ਲਈਏ, ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ ਜਨਮ ਅਕਾਰਥ ਕੀਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜ ਮਨਾ, ਜੇ ਬਿਧ ਜਲ ਕੋ ਮੀਨ। ਭਜਨ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਵਜਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਸਾਧ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਗੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਵਿਅਰਥ ਗਿਆ। ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਤਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਅਸੀਂ ਵੀ 50 ਸਾਲ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ 50 ਸਾਲ, ਅੱਧੀ ਸਦੀ। ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਿਫਰ ਸਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਰਿਲੇਟਿਵ ਤੁਕਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਗਿਆਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਦੂਸਰਾ ਗਾਉਣਾ ਵਜਾਉਣੇ ਨੂੰ ਗੁਣ, ਸਾਡੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣਾ ਹੈ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਜੇ ਕੁੰਡੀ ਸਮਝ ਗਏ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸ਼ਲੋਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ ਜਨਮ ਅਕਾਰਥ ਕੀਨ। ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਅਮੋਲਕ ਪਾਇਓ, ਤੁਮ ਕਾਹੇ ਬਿਸਰਾਇਓ, ਬਿਰਥਾ ਕਾਹੇ ਗਵਾਇਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਗਾਏ ਜਾਂ ਕੀਰਤਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਤੁਕ, ਪੜੇ ਦਾ ਉਜਾਲਾ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ, ਦੇਖਤੇ ਲਈਏ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਨੀ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਨ ਚੇਤਿਓ, ਸੇ ਕਾਹੇ ਜਗ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਇਹ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਭ ਹੈ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਬਿਰਥਾ ਸਭ ਜਾਏ। ਇਹੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਚੱਲੂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਝੂਠ ਹੋ ਜੂ। ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ ਜਾਤ ਔਰ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ ਜਨਮ ਅਕਾਰਥ ਕੀਨ, ਵੀ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ। ਗਾਲਾ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖੇ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜ ਮਨਾ। ਭਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਗਤੀ ਭਜਨ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲਿਖਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਟ ਲਾਈ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਗਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਵੀ ਐਸਾ ਗੁਣ ਗਾਓ, ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਤੇਰੀ ਉਤਰ ਸਮੈਲ, ਬਿਨ ਸਜਾਏ ਹਉਮੈ ਬਿਕ ਫੈਲ। ਜੇ ਗੁਣ ਗਾ ਰਹੇ ਰਾਗੀ ਰਾਤ ਦਿਨ ਗਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਤੇ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਲੱਠੇ ਵਾਂਗੂ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੈੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਿੰਨੇ ਕੀਰਤਨੀਏ, ਜਿੰਨੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦੇ ਰਾਗੀ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਤੁਕ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਗਿਆਨਹੀਣੰਗ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੀ ਸ਼ਲੋਕ 'ਚ, ਗਿਆਨਹੀਣੰਗ ਅਗਿਆਨ ਪੂਜਾ, ਅੰਧ ਵਰਤਾਰਾ ਭਾਉ ਦੂਜਾ। ਵਰਤਾਵਾ, ਅੰਧ ਵਰਤਾਵਾ ਭਾਉ ਦੂਜਾ। ਸਾਡਾ ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਭਗਤੀ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਤੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਣਾ। ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਣ ਜੀ ਗਾਉਣਾ ਲਿਖੇ ਆ। ਇਹ ਬੜਾ ਸਲਿਪਰੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਝ ਗਿਆ ਉਹ ਭਗਤੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਭਗਤ ਜੀ ਗੁਣ ਗਾਉਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਰਮਈਆ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਰਮਈਆ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਇੱਥੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਗਾਉਣਾ ਰਿਕਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਚੋਟ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਰਾਮ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣਾ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਰਮਈਆ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਰਮਈਆ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਮੈਂ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਰਮਿਆ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਗੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਰਮ ਨਿਧਾਨ ਦੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਰਾਗੀ ਕੋ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੇ ਜਾਂ ਗੁਣ ਗਾਈ ਚਲੇ, ਕਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਭੇਦ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਪਾ ਗਿਆ। ਰਮਈਆ ਗੁਣ ਗਾਉਣਾ ਹੈ ਹੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਰਮਈਆ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਰਮਈਆ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੇਲੇ, ਗੁਰੂਆਂ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰਾਗੀ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ। ਗੁਰੂ ਵੇਲੇ ਕੀ ਸੀ? ਸਿੱਖ ਸਭ ਅਧਿਕਿਆ ਕਾ ਭਾਵ, ਗੁਰਮੁਖੇ ਸੁਣਨਾ ਸਾਚਾ ਨਾਮ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਕਿਹੜਾ ਕਰਨਾ। ਰਾਮ 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 ਕੀਰਤਨ ਗਾਏ, ਰਾਮ 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 ਕੀਰਤਨ ਗਾਏ। ਸਾਡਾ ਹਰੇ ਹਰੇ ਨਾਮ ਦਿਓ ਕੀਰਤਨ, ਹਰੇ ਹਰੇ ਜਪ। ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕੀਰਤਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਮਈਆ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਰਮਈਆ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਰਮਈਆ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਰਮਈਆ ਗੁਣ ਗਾਏ।
ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਲੈ ਲਈਏ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਜਪਾਂ ਤਪਾਂ 'ਚ, ਕਿਹੜੇ ਸੰਜਮਾਂ 'ਚ। ਸੰਜਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੋ ਕੌਮਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਕੇ, ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੌਮ ਔਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹ ਹਦੀਸ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਆਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਆ ਦੋਵਾਂ ਕੌਮਾਂ 'ਚ। ਉਹ ਹਦੀਸ ਜਿਹ 'ਚ ਸ਼ਰਾ ਹੀ ਸ਼ਰਾ, ਸ਼ਰਾ ਸ਼ਰਾ, ਉਹਦੇ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਰਾ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਧਰ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕੋਈ ਰਹਿਤਨਾਮਾ। ਉਹ ਕੱਚਿਆਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ ਵੀ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਹਿਤ ਸੰਜਮ ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਜਪ ਕਿਆ ਤਪ ਸੰਜਮੋ, ਕਿਆ ਜਪ ਕਿਆ ਤਪ ਸੰਜਮੋ। ਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ। ਆ ਰੋਜ਼ੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ। ਸਾਰੀ ਦੋ ਸ਼ਾਖਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਫੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਫਕੀਰ ਅੱਲਾਹੁ ਜਪਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਨ੍ਹਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪੋ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਵੇਲੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਆ ਜਪ ਕਿਆ ਤਪ ਸੰਜਮੋ। ਹੁਣ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਏਗਾ। ਜੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਨਾ ਸਾਂਭੀ, ਸੂਚੇ ਨਾ ਆਖੀਆਂ ਬਹਿਨ ਜੇ ਪਿੰਡਾ ਧੋਏ, ਸੂਚੇ ਸਹੀ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ। ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪਾਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਹਿਤਨਾਮੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਜੋ ਨਾ ਨਹਾਵੇ ਤਨਖਾਹੀ ਉਹ ਵੱਡੋ ਕਹਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਾਣੀ ਦੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਇਹਦੀ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕਰਨਾ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਪਰ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਦੀ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਸਾਰੀ ਕਰਮ ਦੀ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰੋ ਰੋਜ਼। ਸਿੱਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਥਾਂ ਚੀਜ਼ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹਾਉਣਾ ਧੋਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨ ਇਸ਼ਨਾਨੀ, ਹਰ ਜਲ 'ਚ ਮਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ। ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹਿਣ ਜੇ ਪਿੰਡਾ ਧੋਏ, ਸੂਚੇ ਨਾ ਆਖੀਏ ਸੂਚੇ ਸਹੀ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਮਨੇ ਵਸੇ। ਐਸੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਨਾਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਭ ਲੱਭ ਕੇ ਫਿਰ ਚੇਤਾਉਣੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਆ ਜਪ ਕਿਆ ਤਪ ਸੰਜਮੋ, ਕਿਆ ਬ੍ਰਤ ਕਿਆ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਇਹ ਜਬ ਲੱਗ ਜੁਗਤੇ ਨਾ ਜਾਣੀਐ, ਇਹ ਪਾਉ ਭਗਤੇ ਭਗਵਾਨ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿਤਾ, ਇਹ ਸਾਚ ਕਹੋ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਹੀ ਚੱਲ, ਇਹੋ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ। ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਣ ਲਿਓ ਸਭ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਮਿਸ ਕਰ ਸੁਣਨਾ, ਐਸੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਇੰਨਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਸੀ, ਖੰਡਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾਮ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਰਡਰ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸੁਣਨਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਬਿਰਤੀ ਕਿਤੇ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਚ ਕਹੋ ਇਹ ਸੁਣ ਲਿਓ ਸਭ, ਇਹ ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਣ ਲਿਓ ਸਭ, ਇਹ ਸਾਚ ਕਹੋ। ਆਵੈ
साच कहो सुन लियो सबे जिन प्रेम कियो प्रेम ना जपी बद्धा चट्टी ना परी प्यार ना जप ਇਹ ਹੋਈ ਆ ਭਾਖਿਆ ਭਾਉ ਅਪਾਰ ਆਖੈ ਮੰਗੈ ਦੇ ਭਾਖਿਆ ਭਾਉ ਅਪਾਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਪ ਭਾਉ ਨਾ ਔਰ ਲਿਮਿਟਲੈਸ ਜਪ ਕੋਈ ਮਾਲਾ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਬਹਿ ਜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਭਾਉ ਲਿਮਿਟਲੈਸ ਅਪਾਰ ਭਾਖਿਆ ਭਾਉ ਅਪਾਰ ਇਹੋ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਸੱਟ ਮਾਰਦੇ ਭਗਤ ਜੀ ਇਹ ਜਬ ਲੱਗ ਜੁਗ ਤੇ ਨਾ ਜਾਣੀਐ फिर को जब लग जुगते न जानिए हे पाओ भगते भगवान ओ प्रेमा भक्ति की है रमैया गुण गाइए रमैया गुण गाइए रमैया गुण गाइए रमैया राजे रामचंद्र दे नहीं और रमैया की है जिहड़ा सारियां च राम रहा सारियां च एक राम जो दशरथ का बेटा एक राम जो घाट घाट लेटा साडा वो राम है बाणी नहीं है लेकिन हाँ मेरे तो मशहूर है भी एक दशरथ के बेटे नूं ना याद करी चलो साडा राम नहीं है साडा भगतां दा इस ज्ञान दा रमैया जिहड़ा सारियां च ही रमिया पिया रमैया गुण गाइए रमैया गुण गाइए रमैया गुण गाइए रमैया गुण गाइए है जानते पाइए है परम निदान नाम जप के पाएगा ये उन्होंने रिलेटिव चोट है सूक्ष्म चोटां लाइया रेवोल्यूशनरी ज्ञान है उन्होंने मंडलियां गाई जाती सी बंगाल वाल उस लड़की का विआह नहीं होंदा जिन चक्कर उन्होंने गाना बजाना नहीं आता आ बाकी सूबे सारे हिंदू मंडलियां मंदिरां दे विच कृष्ण दे मारे गाई जाते सारे साडे भी गाना इन्ना प्रधान आ नाम जपना गायब बिल्कुल ही हुण जो जो ग्रेडिंग करेगी सिੱਖੀ भी ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਆ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਗੀਤ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਮੇਜਰਿੰਗ ਸਟਿਕ ਨਾ ਗਾਉਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਭਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਭਈ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿਆ ਜਪ ਕਿਆ ਤਪ ਸੰਜਮੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੀਤ ਗਾ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਣੀ क्या जप क्या तप संजमो क्या व्रत क्या स्नान हे जब लग जुगते न जानिए हे पाओ भगते भगवान जिहड़ी साडी भगती है किसी सुरग की आस ना रखी और नरक तू ना डरी क्या कबीर जी शब्द दे रहे हैं इत्थों शुरू करते हैं कहते सुरग की वासना ना रखी भी मैनू सुरग मिल जाए आम जिहड़ी बंदगी और सारी क्रिश्चियनिटी हैल एंड हैवन से ही रुकी पई है जी क्राइस्ट सानू वो बेचारे चंगे है फल मिलता है सब कुछ है पर लिया कि आ चीज ते कीती ना रमैया गुण गाइए रमैया गुण गाइए केड़ी जान ते पाइए ए परम निदान तू ओ परम स्टेज लेनी उची ते आ चीज़ां दी बात ना रख इत्थों भगत जी शब्द शुरू करते हैं और रिलेटिवली चोट मार रहे हैं सारी हिंदुइज्म ते सुरग बास ना बांछिया सुरग बास ना बांछिया इन्हां दा इन्ना कर्म कांड भरिया पिया भी आ कर्म करोगे तुहानूं सुरग मिलेगा आ कर्म करोगे नरक मिलेगा आ करोगे हाँ कबीर किसी किसी यूनिवर्सिटी च नहीं सी कबीर पढ़िया किसी किसी ने उस जिलाए ने किसी गरीब ने उसने किसी किन पढ़ाया कितों आए है जेड़े शब्द आहो असी क्रिस्टलाई क्लीयर नेकड सच्चाई देन लगे अज भी ये कदू आउंदे आ रोज़ आनंद साहब पढ़न का की फायदा जो उत्ते फेथ नहीं है
ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਗ ਰਾਗਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸਭ ਆਪੇ ਆਉਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕਦੋਂ ਪਾਇਆ ਸੱਤੇ ਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆਂ, ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆਂ, ਪਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਠੇਗਾ ਸਭ ਕੁਛ। ਇਹ ਕਬੀਰ ਜੀ ਐਸ ਅਨਭਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਸੀਂ ਲੱਭਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ 300 ਸਾਲ ਦਾ ਝੁੰਡ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਖੀ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਿਆ। ਹਰ ਟੀਕੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਲੱਭਦਾ ਆ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ। ਜਿਹੜੇ ਲੇਟੈਸਟ ਟੀਕੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਆ ਸਰਦਾਰ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਹੈਗਾ ਹਰਵੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਐਡੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੁਣ ਟੀਕੇ ਲੇਟੈਸਟ ਟੀਕਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਤੀ ਬੜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੀ। ਆਹ ਪ੍ਰੇਮ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨੰਗੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਨੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਕਿ ਮਨਮਤ, ਜੇ ਗੁਰਮਤ ਲੈਣੀ ਆ ਬਾਣੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਛਾਂਟੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੀ। ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਹੈ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹ ਹੈ ਜੋੜਨ ਹਾਰਾ ਲਿੰਕ ਆ, ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਔਰ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ। ਉਹ ਆਪ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਨ ਦੇ ਪੂਰਨ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਤਾਂ ਔਰ ਗਾਂ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯੁੱਗਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਐਸਾ ਗਾਂ ਯੁੱਗਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਦੀਖਿਆ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਕੱਲੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਾਹ ਚਲਾਤਾ ਵੀ 5 ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣਗੇ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾਜੋ ਸੀ, ਉਹ 5 ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੇਣਗੇ, 5 'ਚ ਵਰਤੇਗਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਵਰਤੇ ਜੁਗਾਂ ਤੱਕ। ਗਿਆਨ ਹੋਰ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਆ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਰਹਿੰਦੀ ਅਗਲੇ ਯੁੱਗਾਂ ਤੱਕ ਆ। ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਗਟ ਭਈ ਸਗਲੇ ਯੁੱਗ ਅੰਤਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ ਆ ਉੱਥੇ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਹੀ ਵਡਿਆਈ, ਉੱਥੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਅੰਕਰ। ਸੋ ਜੁੱਗਾਂ 'ਚ ਇਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੁਣ ਹੋਣੀ ਹੈ। 5 ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ, ਔਰ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ, ਸਾਰੇ ਰਿਲੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਕੋ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰ ਏਕੋ ਵੇਸ ਅਨੇਕ। ਤੋ ਗੁਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੁੱਗਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਭਾਈ ਸਗਲੇ ਯੁੱਗ, ਸਗਲੇ ਗਾਂ ਜੁੱਗਾਂ 'ਚ ਮਾਰ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਬਾਣੀ ਭਵਿੱਖ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਆ ਸਾਰੇ ਜਪਣਗੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਸਭ ਜਗਤ ਬੋਲੇ, ਗੁਰ ਕੇ ਨਾ ਲਿਆ ਸਭੇ ਛੁੱਟ ਕੇ ਗਿਆ। ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਸਭ ਜਗਤ ਬੋਲੇ, ਗੁਰ ਕੇ ਨਾ ਲਿਆ ਸਭੇ ਛੁੱਟ ਕੇ ਗਿਆ। ਤਾਰਨ ਸਮਰਾਥ ਕਲ ਜੁਗੇ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਤਾਰਨ ਸਮਰਾਥ ਕਲ ਜੁਗੇ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਸਭ ਜਗਤ ਬੋਲੇ, ਗੁਰ ਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਸਭੇ ਛੁੱਟ ਕੇ ਗਿਆ। ਆਹ ਰਮਈਆ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਰਮਈਆ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਜਾਂ ਤੇ ਪਾਇਆ ਪਰਮ ਨਿਦਾਨ, ਇਹ ਜਾਂ ਤੇ ਪਾਇਆ ਪਰਮ ਨਿਦਾਨ। ਇਹ ਸੁਰਗ ਬਾਸਨਾ ਬਾਂਛੀਐ, ਸੁਰਗ
ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਲੈ ਜਾ, ਭਾਵੇਂ ਬੇਸਤ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕੁੰਠ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸੁਰਗ ਨੂੰ, ਸੁਰਗਾਂ 'ਚ ਭੇਜ ਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਆ ਖੰਡਾ ਖੜਕਾਈ ਜਾਣਾ ਨਾਮ ਦਾ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਜੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸੁਰਗ ਬਾਸ ਨਾ ਬਾਂਛੀਏ, ਸੁਰਗ ਬਾਸ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਲਾਲਸਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਭਗਤੀ ਕਰ। ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ, ਨਿਰਵਾਣ ਭਗਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖਣੀ। ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਬੰਧਨੀ ਭਾਈ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਬੰਧਕਾਰੀ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਬੰਧਨੀ ਭਾਈ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਬੰਧਕਾਰੀ। ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਜਗ ਜਾਇਆ ਭਾਈ, ਬਿਨ ਸੇ ਨਾਮ ਬਸਾਰੀ। ਸੁਣੇ ਪੰਡਤ ਕਰਮਾਕਾਰੀ, ਜਿਸ ਕਰਮ ਸੁਖ ਉਪਜੇ ਭਾਈ, ਸੋ ਆਤਮ ਤਤ ਵਿਚਾਰੀ। ਉਹ ਆਤਮ ਤਤ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖ। ਸੁਰਗ ਬਾਸ ਨਾ ਬਾਂਛੀਏ, ਡਰੀਏ ਨਾ ਨਰਕ ਨਿਵਾਸ। ਹੈ ਡਰੀਏ ਨਾ ਨਰਕ ਨਿਵਾਸ। ਓ ਮਾਰੀ ਪੰਡ ਚੱਕ ਕੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸੋ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਨ ਹੈ ਨਾ ਕੀਜੈ ਆਸ। ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਪ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਹੋਣਾ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਐਸੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਹੈ ਵੀ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰੀ ਚੱਲ। ਕਿਉਂ? ਸੁਰਗ ਬਾਸ ਨਾ ਬਾਂਛੀਏ, ਡਰੀਏ ਨਾ ਨਰਕ ਨਿਵਾਸ। ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸੋ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਨਾ ਕੀਜੈ ਆਸ। ਆਈਆਂ ਤੋਂ ਕਰ ਹੌਜ ਸਮਰਾਉਣ ਲੱਗੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਖੂਹ 'ਚ ਪੈ ਜਾਵਾਂ? ਕਿਉਂ ਖੂਹ 'ਚ ਕਿਉਂ ਪੈਣਾ? ਰਮਈਆ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਰਮਈਆ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਰਮਈਆ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਰਮਈਆ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਜਾਨ ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਪਰਮ ਨਿਦਾਨ। ਫਿਰ ਪੜੀਏ, ਸੁਰਗ ਬਾਸ ਨਾ ਬਾਂਛੀਏ, ਇਹ ਡਰੀਏ ਨਾ ਨਰਕ ਨਿਵਾਸ। ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸੋ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਹੈ ਨਾ ਕੀਜੈ ਆਸ। ਰਮਈਆ ਗੁਣ ਗਾਏ, 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 ਰਮਈਆ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਸਿੱਖੋ ਸ਼ਬਦ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਟੇਕ, ਮੋਖ ਉਜਲ ਸਦਾ ਸੁਖੀ, ਸਦਾ ਸੁਖੀ, ਸਦਾ ਸੁਖੀ। ਨਾਨਕ ਸਿਮਰਤ ਏਕ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।